समाधान नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध विඤ्ඤाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याति स्वाकातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पास्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤुहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उचुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यतिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुत्रला एष भगवतो सावक संघो पाहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकस्याति वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बकामेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो सप्पारि विजयं अपपन्तो सब्बं युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिते नमस्सामि बोधिराज नमस्तुते
ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන සමදංසින තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ ගන්ධින සුගන්ධිනාහං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගත වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේ තං භගවා පටිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ සත්තං සද්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ ධම්ම සම්දිත්තික අකානික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्मुक्तधं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං වදන්තා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ පින්වත් පිරිස අධ්‍යයනයේදී මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන උතුම්ම දේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනගන්න කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අඳුනගත්ත කෙනාට මේ ලෝකේ වටිනා කියන වෙන වස්තුවක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. එයාට අන් සියල්ලම ලාමක දේවල් විතරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ යම්කිසි කෙනෙක් තේරුම් ගත්තොත් එයා නිතරම තමන්ගේ හිතෙන් කල්පනා කරනවා මම මේ ධර්මයේ කොහොම හරි තමන්ගේ හිතට පුරුදු කරගන්නට ඕනේ. එයා නිතරම කල්පනා කරනවා මේ සංසාරේ දුකයි කියන කාරණාව එයා නිතරම කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම තේරුම් ගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව පිටගත් ශ්‍රාවකයාම. ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි අනුගමනය කරන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන පිරිසක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි පිළිපදිනවා. අපි තුල ගුණධර්ම දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි තුල යම්කිසි විදිහකට ගුණධර්ම අපි දියුණු කරගන්නේ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල අපිට ඉස්සරහට ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශාසනය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ අපි මේ නිතරම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරගෙන මතක තබා ගැනීම පමණක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අනුපූර්ව පිළිවෙලකින් තමයි මේ උන්වහන්සේ මේ ධර්මයේ නිවන කරා ගලාගෙන වසින්නේ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය කෙරෙහි දන්පැන් පූජා කරනවා කියන එක පමණක් නෙමෙයි ශාසනය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා එතනින් එහාට ගිය දෙයක් මේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි තුලට ටික ටික ප්‍රායෝගික වශයෙන් සමීප කරගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා.
ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ඒ ගුණයන් අපි තුළ දියුණු කරගන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි තුළ ඉතුරු වෙන්නේ අපි ධර්මයේ දන්නවා කියන ඥානයක් විතරයි. අපි ධර්මයේ දන්නවා කියන මාන්නයක් විතරයි අපි තුළ ඉතුරු වෙන්නේ. අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය ධර්මයේ ගොඩාක් ශ්‍රවණය කරනවා. තව සමහර පිරිසක් ඉන්නවා ධර්මයේ හොඳට මතක තබා ගන්න. අපි ධර්මයේ දැන් ගොඩාක් ශ්‍රවණය කළා. ධර්මයේ ගොඩාක් දන්නවා. මේ ධර්මයේ ගොඩාක් ශ්‍රවණය කළා කියන නිසා ධර්මයේ ගොඩාක් දන්න නිසා අපිට මේ ගමන අපිම මේ ගමන අපි තනියෙන් යනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ජීවිතේ හදාගත්ත තනි ගමන අරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක අපි බොහෝ වෙලාවට දකින මේ දේ ධර්මයේ දැනගෙන ධර්මයේ ඥානෙ වැඩි වෙන්න බොහෝ අය කරන්නේ අර කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් ඈත් වෙලා තමන්ගේ තනි ගමන තමන් ගමන් කරන්න උත්සාහ කරනවා වීරිය කරනවා. ඒකින්ම පේනවා තමන්ගේ තුල තියෙන ඇති වෙන යම්කිසි මේ ධර්ම ඥානිය නිසා තමයි මේ ඇති වෙන මාන්නයක් නිසා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි තනිව ගමන් කරනවා. තනියම තමන්ගේ ජීවිතේ ස්වාධීන ගමනක් මේ ධර්මයේ තුල ගමන් කරනවා. අපි ධර්මයේ තුල මෝරන්න. ඒකට කියනවා අපි ධර්මයේ තුල මෝරන්න නැතුව යම්කිසි කෙනෙක් තනිවම ධර්මයේ කටපාඩම් කරගෙන ගමන් කරන්න උත්සාහ කළා. යාට ධර්ම මාර්ගය අහිමි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර වදාළා අපි මේ තුල මේ ධර්මයේ තුල මුහු පුරා ගිහිලා නැත්තම් අවශ්‍ය ගුණධර්ම අපි තුල පදමට නැත්නම් ඒ ගමන යන කෙනා මේ ධර්මයේ තුල යන ගමන තුල අතරමං වෙලා එයා වෙන ගමනක් යනවා ධර්මයේ කියලා හිතාගෙන. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නොඑක ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට උන්වහන්සේ මේ මාර්ගයේ කොහොමද මුහු පුරා යන්නේ කියලා උන්වහන්සේ නිතරම දේශනා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද දිනේදී මම මේ පින්වතුන්ට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ අපි මුහු පුරා යන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරවදාළ ලස්සන සූත්‍ර දේශනාව. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාව අපි හරියට අපේ ජීවිතය තුළ අපි හොඳට ඉගෙනගෙන අපේ ජීවිත තුළට එකතු කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ධර්මයේ තුල හොඳට මුහු පුරා යන්න. අපේ තියෙන මාන්නය අපිට ඈත් කරලා දාලා අපි දන්නවා කියන හැඟීම අපි ඈත් කරලා දාලා මේ ධර්මයේ කොහොමද අපි මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙන ධර්මයේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාව හරියට අපි ඉගෙනගෙන හොඳට දරාගෙන ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපේ ජීවිතේ මේක ගලපා ගන්න. මේ සූත්‍ර දේශනාව නම තමයි අදම තෝරා ගන්න තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතයේ තියෙන ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ දේශනාවේ නම තමයි මේගිය සූත්‍රය. මොකද්ද? මේගිය සූත්‍රය. මේගිය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පැවිදිලා හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරපු උපස්ථායක. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උපස්ථාන කරන්නට කලින් උපස්ථායකයන් වහන්සේලා කීප නමක් හිටියා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ අතර හිටපු උපස්ථායක බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මේ ඒ දවස්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ මේ චාලිකා කියන ප්‍රදේශයේ. මේ චාලිකාවේ තිබ්බ ලොකු පර්වතයක්. මේ පර්වතයේ මුල් කරගෙන තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දවස්වල වැඩ සිටියේ. ඉතින් මේ දවස්වල මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරනවා. උපස්ථාන කරන වෙලාවේ මේ මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ජන්තු කියන ගමට මම පින්නපාතේ වඩින්න කැමතියි. මට අවසර ලබා දෙන්න කියලා මේ මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිල්ලා වන්දනා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේගියට කියනවා මේගිය ඔබට පින්නපාතේ වඩින්න වෙලාව නම් ඔබ ජන්තු ගමට පින්නපාතේ වඩින්න. ඒකට කමක් නැහැ කියලා අවසර ලබා දුන්නා. ඒ වෙලාවේ මොකද කළේ මේ මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ මේ සිවුරු පොරවගෙන ඒ වගේම දෙපට සිවුරත් අරගෙන පාත්‍රයත් අරගෙන උන්වහන්සේ මේ ජන්තු ගමට පින්නපාතේ වැඩියා. පින්නපාතේ වැඩලා පින්නපාතෙත් අරගෙන උන්වහන්සේ දානි වළඳලා මොකද කළේ මේ දානි වන්දලි ඉවරලා මේ ගමේ තිබ්බ මේ ලස්සන නදියක්. ඒක තමයි කිමිකාලා. කිමිකාලා කියන මේ නදී මේ තීරයේ තමයි උන්වහන්සේ මේ තෝරගත්තේ විවේකයෙන් ඉන්න. දාන පින්නපාතේ ගිහිලා දානි වන්දලා
අර කිමිකාලා කියන නදී තීරේ මුන්වහන්සේ දැන් විවේකයෙන් ඉන්න එතෙන්ට වැඩම කරනවා. එතෙන්ට වැඩම කරලා මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් විවේකයලත් එක්ක මොකද කළේ අර කිමිකාලා නදී තීරයේ දිගේ ඇවිදගෙන යනවා. ඉතින් මේ කිමිකාලා නදී තීරයේ ඇවිදගෙන යද්දි හරිම ලස්සනයි මේ නදී තීරයේ දෙපස ගස් කොළන් තියෙනවා. ලස්සන වනාන්තරයක්. ඉතින් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වනාන්තරෙ හිත ගියා. තව ටිකක් දුරට ඉස්සරහට ගමන් කරද්දී මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්ක මේ ලස්සන අඹ වනයක්. මේ අඹ වනයේ දැක්කලා මේ අඹ වනය පාසාදිකං රමණීයම් මේ අඹ වනයේ හරිම හිතලෝන හරිම රමණීයයි හරිම ලස්සනයි. එහෙම මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ හිත ගිහිල්ලා මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ පාසාදිකං වතිදං අඹ වන රමණීය අලං වතිදං කුලපුත්තාය පදානත්තිකස්ස පදානයි. මේක නම් හරිම අපූර්ව තැන බණ භාවනා කරගන්න පදානින් කියලා කියන්නේ කෙලිස් තවනවා පදනවා මේ පදානය කරනවා කියලා. කෙලිස් තවන්න හරිම හොඳ තැනක් හරිය ලස්සන තැනක් බණ භාවනා කරගන්න හරිම මිසෝක් තැනක්. සචේමං භගවා අනුජානෙය්‍ය ආගච්ඡේයහං ඉමං අම්බ බණං පදානාය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා මම කිව්වට පස්සේ උන්වහන්සේ අනුජානෙය්‍ය මට අවසර ලබා දුන්නොත් මං අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට එනවා කියලා ඉතින් හිතාගත්තා. ඒ වෙලාවේ මේ ආයස්මත් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා සතුටෙන් ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම මේ පින්ඩපාතේ ගිහිල්ලා දානි වළඳලා මම මේ ව්‍යායාම පිණිස නැත්තම් මම මේ ඇවිදගෙන යද්දි මේ කිමිකාලා නදී තීරයේ යද්දි ලස්සන අඹවණයක් මට වුණා. හරිම අපූර්වයි මේ අඹවණේ හරිම ලස්සනයි රමණීයයි. මට භාවනා කරන්න මේ අඹවණට යන්න තියෙනවා කොච්චර හොඳද කියලා මට හිතුණා. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට මේ අඹවණේට ගිහිල්ලා භාවනා කරගන්න ඔබ වහන්සේගේ අවසරය ලබා දෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසරය ඉල්ලුවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආගමේ හිතාව මේගේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක කම්මා තාව යාව අඤ්ඤෝසි කෝචි බික්ඛු ආගච්ඡයති. මේගේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබ ගියාට පස්සේ මම තනි වෙනවනේ. තව කවුරු හරි එනකම් පොඩ්ඩක් ඔබ ඉන්න. දැන් උපස්ථායකයා මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේනේ. දැන් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමුත් ගොඩාක් හිත ගිහිල්ලා දැන් අර අඹවණිය. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට කියනවා මේ ගිය වෙලාව නෙමෙයි. මම තනි වෙනවනේ. ඒ නිසා ඔබ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉවසගෙන ඉන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් අකීකරුණා. මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවෙනි වතාවට කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නම් කරගන්න ඕන ටික කරගෙන ඉවරයි. ඔබ වහන්සේ කරගන්න ඕන කරගෙන ඉවරයි. ඒත් මට කරගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට අවසර දෙන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ටිකක් අපීකරුව කිව්වා. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තමයි මේ ධර්මය නේද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා උන්වහන්සේගේ ශාසනය පැවිදුණ ශ්‍රාවකයා තමයි කවුද? මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර කරාදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරඥයන් වහන්සේ කියලා දැනගෙන ඉති මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කරගන්න ඕනේ කරගෙන ඉවරයි. ඔබ වහන්සේ නිවන් දැකලා ඉවරයි. මං තාම නිවන් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා මට මේ වැඩේ කරගන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවෙනි වතාවටත් කියනවා මේගියට ආගමිහිතාව මේකේ තව ටිකක් ඉවසන්න. ඒක කම්මා තාවයාව අඤ්ඤෝසි කෝච්චි බික්ඛු ආගච්ඡයති. මේ තව කවුරු හරි එනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මම තනි වෙනවනේ කියලා කිව්වා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥයන් වහන්සේ උන්වහන්සේට පුළුවන් ශ්‍රාවකයන්ගේ කෙලිස් අඩු වැඩි භාවය. ඒකට කියනවා මොකද්ද? ඉන්ද්‍රිය පරියත්ත ඥානය. ඉන්ද්‍රියන්ගේ අඩු වැඩි භාවය දකින නුවණට කියනවා ඉන්ද්‍රිය පරියත්ත ඥානය. එතකොට නැත්තම් උන්වහන්සේට තියෙන පුරුෂ ඉන්ද්‍රිය ඥානය. පුරුෂයන්ගේ කෙලිස් කෙනෙක් කොහොමද කෙලිස් තුළ නැගී සිටින්නේ කුසල් තුළ සිටින්නේ නැත්තම් පිරිහිලා යන්නේ කොහොමද කියලා මේ පුරුෂයන්ගේ ජීවිත ගැන කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් උන්වහන්සේට තිබ්බා. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කුමක් හෝ දෙයක් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දැක්කා. ඒකයි මේ කෙලිස් තවන්න වීර්ය කරන්න යද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ පොඩ්ඩක්
නතර වෙන්නේ. නමුත් මොකද උනේ මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේ අකීකුරු ණය අවස්ථාව. තුන්වෙනි වතාවටත් කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කරගන්න ඕනේ කරගෙන ඉවරයි. නිවන් දැකලා ඉවරයි. මං ඉතින් තාම නිවන් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා මට යන්න දෙන්න මේ අඹවනේ කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ දෙවෙනි වතාවටත් කියද්දී බුදුරජාන් වහන්සේගේ නමකකින් තුන්වෙනි වතාව දක්වා ඇහුවට පස්සේ උන්වහන්සේලා එතනින් ගියා නිශ්ශබ්ද වෙනවා. ඒ ශ්‍රාවකයා කෙරෙහි තියෙන අනුකම්පාවෙන් තමයි ඒ විදිහට කරන්නේ. තුන්වෙනි වතාව දක්වා නතර කරගන්න බැරි නිසා ඒකට හේතුව තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ නමකකින් තුන්වෙනි වතාව දක්වාම අර ඉල්ලුව ඒකට විරුද්ධ වුණොත් ඒක විශාල අකුසලයක් පිරෙනවා ඒ ශ්‍රාවක. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාව දක්වාම ඉල්ලද්දී නිහඬ වෙද්දී මේ ඉල්ලන නිසා එහෙනම් බුදුරජාන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා පදානන්තිකෝ මේ ගිය වදමානං කිංති වදේයම් යස්ස දානිතං මේ ගිය කාලමඤ්ඤ සීති. ඔබ ඉතින් වීරය කරන්න කියලා කියනවනම් මං ඉතින් වෙන වීරය කරන්නේ ඒ නිසා ඔබ යන්න කියලා කාලය සුදුසු නම් ඔබ යන්න කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ අර මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අර මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාන් වහන්සේට වන්දනා කළා. මොකද කළේ අර තමන්ගේ හිත ගිය අඹවණේට ගියා. අඹවණේට ගිහිල්ලා අඹවණන් අජ්ජෝගා හෙත්තෝ අඤ්‍යතරස්මේ රුක්ක මූලේ දිවා විහරණසි. ඒ කාලේ කැලේකට වනයේකට ගියාම එහෙම අද කාලේ වුණා සමහරක් වනවල වලට ගියාම විශාල වෘක්ෂ තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මොකද කරන්නේ? අර ප්‍රදානය කරන්නේ වීර්යය කරන්නේ විශාල වෘක්ෂය පොඩ්ඩක් පොළොරොඩු ඈඩ් කරලා එතන බිම සකසා ගන්න. ඉතින් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ තඹවණේට ගිහිල්ලා ලස්සන අඹ ගහක් තෝරගෙන ලස්සනට ඒ අඹ මූලය පිරිසිදු කරගෙන මොකද කරන්නේ? දිවා විහරණේ පිණිස දවල් වරුවේ මේ භාවනා කරන්න. දැන් ලැහැත්ති වෙන භාවනා කරන ඉඳගත්තට පස්සේ අතකෝ වායස්මතෝ මේගියස්ස තස්මින් අම්බවනි විහරන්තස් යේබුයේන තයෝ පාපක අකුසල විතක්ක සමුදාය. ඔන්න භාවනා කරන්න වාඩි වෙච්ච ගමන් මොකද උනේ? භාවනා කරන ටික වෙලාවක් භාවනා කරගෙන යද්දී මොකද වෙන්නේ? තයෝ පාපක අකුසල විතක්ක සමුදාය අන්තිකෙන් හැසිරෙනවා. මොනවද හැසිරීමේ තමන්ගේ හිතේ අකුසල් විතරක හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. තුනක් වූ අකුසල් විතරක. ඒ මොනවද? සේයති ඉදං කාම විතක්කෝ, ව්‍යාපාද විතක්කෝ, විහිංසා විතක්කෝ. එතකොට අපේ හිතේ ඇති වෙන විතර්කයන්, අපේ හිතේ තියෙන විතර්කයන් අකුසල විතර්කයන් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. හැම ඕනෑම අකුසල විතර්කයක් මේ තුනෙන් එකකට වැටෙනවා. මොනවද? කාම විතක්ක, ව්‍යාපාද විතක්ක සහ විහිංසා විතක්ක කියන මේ තුන. එතකොට ඕනෑම අපේ අකුසල විතර්කයක් මේ විතර්ක තුනට අයිති වෙනවා. එතකොට අර භාවනා කරන්න, වීර්යය කරන්න, කුසල් දියුණු කරන්න ගිය මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට හිතට ආය මොනවද? අකුසල විතර්ක නේද? එතකොට භාවනා කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? කුසලයේ දියුණු කරනවා කියන එක නේද? කුසල් අරමුණක හිත එකඟ කරලා කුසලයේ දියුණු කරනවා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගිහිල්ලා එතන වාඩි වුණ හැම මොනවද උනේ? අකුසල් විතර්කයි එන්න පටන් ගත්තා. මොනවද? කාම විතක්ක. කාම විතක්ක කියලා කියන්නේ පංචකාමයේ මුල් කරගෙන ඇති වෙන විතක්ක. පංචකාමයේ කියලා කියන්නේ මොනවද? ඇහෙන් දකින රූප වලට අපේ සිත ඇදිලා යනවනේ. එතකොට ඒක රූප මුල් කරගෙන අපේ සිතේ ඇති කරනවා අපි විතර්කයක්. ඒ මුල් කරගෙන අපේ හිතේ නොයේ සිතුවිලි ඇති කරනවා. මේක ලස්සනයි, මේක මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්, මේ විදිහට අපිට අසුරවන්න පුළුවන් කියලා අර ඇහෙන් දකින රූපේ කෙරෙහි කාම විතර්කයන් අපි සිතින් හිතනවා. ඊළඟට කනෙන් ඇහෙන ශබ්ද නේද? ඊළඟට තියෙනවා කනෙන් ඇහෙන ශබ්ද ලස්සන සින්දුවක් හරි මොකක් හරි කන්ට ඇහෙන ප්‍රියමනාප දෙයක් හරි ප්‍රියමනාප දෙයක් කෙරෙහි අපේ හිත ඇදලා ගියාට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඒක තමාගේ දෙයක් කරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? ඒ තුල අපි හිතින් විතර්ක ගොඩනගනවා. ඒකට කියනවා කාම විතර්කය. ඊළඟට නාසයෙන් අපිට ගඳ සුවඳ ලැබෙනවා නේද? මේ නාසයෙන් ලැබෙන ගඳ සුවඳ ප්‍රියමනාප දේවල්ට අපේ හිත ඇදලා යනවා. ඇදලා ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි ඒක විතර්ක කරනවා. ඒ විතර්ක කරලා විතර්ක කරන දේ තමයි හිතේ නැවත දුවන්නේ. ඒකට කියන්නේ ਵਿਚාරය. විතක්කයේ ਵਿਚාරය වෙලා මොකද වෙන්නේ? ඒ තුල අපි ජීවත් වෙනවා. අපි ඈතට
අතීත අරමුණු වර්ගෙන අනාගත අරමුණු වර්ගෙන අපි අලුතෙන්ම ලෝකයක් ගොඩනගා ගන්නවා අපේ හිත තුළ නේද? දැන් අපි කියමුකෝ ලස්සන සුවඳ තියෙන මලක් මෙතන තියෙනවා කියන්නේ. රෝස මලක් හරි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ සුවඳ විඳලා මොකද කරන්නේ? අපේ අර විතර්ක කාම විතර්කයේ මුල් කරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? ඒක මේක දැන් රෝස පාටයි, මේ රතු පාටයි, හරිම සුවඳයි. මේ වගේ මලක් තිබ්බන්නේ අහවල් පාක්කේ කියලා අපි මොකද කරන්නේ? අර එක එක තැන් වලට අපේ හිත ਵਿਚාරය කර කර ඈතට දුවනවා නේ. ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 10ක් 15ක් කියලා කල්පනා කරලා බලපුවාම මොකද වෙන්නේ? අපේ හිත තිබිලා තියෙන්නේ අපි පටන් ගත්ත තැන නෙමෙයි. අපේ හිත ඈතට දුවලා අපිට ඒක අල්ල ගන්නවත් බෑ. අපි පටන් ගත්ත කොතනද අවසන් කලේ කොතනද කියලා හොයා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රපංච කරනවා කියලා. මොකද්ද කරන්නේ? ඒක ප්‍රපංච කරනවා කියලා කියන්නේ අතීත අනාගත වර්තමාන අරමුණු මේ අතීත අනාගත අරමුණු වර්ගෙන අරකට අපි අර හොද්දට ලුණු දානවා වගේ රස ඇඹුල් දානවා වගේ මොකද කරන්නේ? අපි යාර විතර්කයට ඇඹුල් දානවා. දාලා ඉවරලා අපි දන්නේ නැහැ අපි ඒ තුල ජීවත් වෙලා ඒ තුල ගොඩ නැගිලා අන්තිමේදී අපි කෙලවර කළ තැනක් අපිට හොයාගන්න බැහැ. අන්න ගලසු. ඒකට කියන පංචකාම ගුණය කියලා. ඊළඟට දිවෙන් ලැබෙන රසය නේද? කෑම කද්දිත් අපේ හිත එහෙමයි. ඒ වගේම රසවත් දෙයක් අපි රස විඳින්දිත් එහෙමයි නේද? ඊළඟට කයෙන් ලැබෙන පහස. අපි කයෙන් පහසක් ලැබුවට පස්සේ නොඑක ආකාරයෙන් ඒ කාම විතරකයේ තුල අපි විතරක කරනවා. අපි දැන් හිතමුකෝ වාඩි වෙලා ඉන්න හොඳ කුෂන් එකක නා. අපි ඒ සැපයට ඇලියනවා නේද? ඇලිලා හරි ෂෝක් කුෂන් එකක්. අපේ ගෙදරටත් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේ අපි මේ බණහන වෙලාවෙ වුණත් අපේ හිත අපි විසිරවනවා නම් කාම අරමුණ කෙරෙහි ඒ ස්පර්ශය කෙරෙහි අපි ඇලිලා යනවා. අපේ හිත ඒ තුල ජීවත් වෙලා ඒ තුල ගොඩ නැගිලා අති ඈතට ගිහින් නතර වෙලා අපි දන්නේ නැහැ කොතනද නතර වුනේ කියලා. එතකොට අපේ හිත අර කාම විතරකයේ තුල ජීවත් වෙලා අකුසල අරමුණක තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට තියෙන ව්‍යාපාද විතක්. ව්‍යාපාද විතක් කාම විතක් විතරක් නෙමෙයි. කාම මේ කුමක් හේතු කරගෙන අපි ඒ ඇහෙන් කනින් නාසයෙන් දිවෙන් කයින් ගන්න දේවල් වලට ආස කරද්දී අපි ඒක අපිට ඕනේ කියලා ගන්නවා නේද? හරි. එතකොට අපි ඇසෙන් කනින් නාසයෙන් දිවෙන් කයින් හරි මනසින් හරි අපි අකමැති දෙයක් නේ. අපි මොකද කරන්නේ? මේක මට එපා කියලා අපි ඈඩ් කරනවා නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ හිතේ ඇති හට ගන්නවා පටිගය නේද? පටිගය කියන්නේ අපි ඒකට විරුද්ධතාවයක් ඇති කරනවා නේද? එතකොට මේ පටිඝ නිමිත්ත තුළ අපිට හට ගන්නවා මොකක්ද? තරහව, ව්‍යාපාදය. අපි කැමති නැති කෙනෙක් අපේ ඇස් දෙක ඉස්සරහට ඉද්දී අපි කැමති නැහැ. එතකොට එයා කියන්නේ මේකෙන් ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරනවා, පටිඝයක් ඇති කර ගන්නවා. මොකද මේ රූපේ මට නොදකින්න තියෙනවා නොදකින්න තියෙනවා තමයි හොඳ කියලා අපේ හිතේ හට ගන්නවා තරහ. අපි බැන්නක් නැතත් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඇති වෙනවනේ. ඒකද කියනවා හිතේ ඇති පටිඝය. එතකොට ඊටත් එහා ගියොත් මොකද කරන්නේ? අපි වචනෙන් කයින් ක්‍රියාත්මක කළා වචනෙන් ක්‍රියාත්මක කළා අපි තරහ ගන්නවා නේද? එතකොට මේ ව්‍යාපාද විතක්කත් අපේ හිතේ හට ගන්නවා. ව්‍යාපාද විතක් හටගන්නේ අපේ හිතේ පටිඝයක් තියෙනවා නේද? අපි ඒකට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා. අපි ඒකට කැමති නැහැ. මේක තණ්හාවෙම ස්වභාවයක් මිසක් වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි නේද? අපි කැමති දෙයක් තියෙනවා නේද? කැමති දෙයක් තියෙනවා. අපි කැමති දෙයක් තියෙද්දි අපිට අකමැති දෙයක් નિરાයාසයෙන් වෙනවා නේද? ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙකුට කාමයේ තුල යම්කිසි කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ එයාට අනිවාර්යෙන් ව්‍යාපාදයේ කියන එක යටින් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඒක කියන ව්‍යාපාද විතක්. ඉතින් නොඑක් විදිහට මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේට අර අඹවණේ මොකද කාම විතරක එනවා. ව්‍යාපාද විතරක එනවා. අර ගැටෙන සිතුවිලි පරණ තරහ ඇති වෙච්ච අවස්ථා මුල් කරගෙන නොඑක් සිතුවිලි හටගන්නවා. ඊළඟට විහිංසා විතක්. විහිංසා විතක් කියලා කියන්නේ හිංසා කිරීමෙන් විතරක නේද? කෙනෙකුට ගහන්න, වනින්න ඒක වෙන විතර්ක ඇති වෙනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ මේ අර හිංසාවෙන් වළකින සිතුවිලි එනවා නෙමෙයි. මෛත්‍රී කරුණා සිතුවිලි එනවා නෙමෙයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතට එනවා විහිංසා විතක්. එතකොට එහෙනම් මොනවද? කාම විතක්ක, ව්‍යාපාද විතක්ක, විහිංසා විතක්ක කියන මේ තුන එනවා. එතකොට අපේ ජීවිතේ
මේ විතර්ක තුල අපි ජීවත් වෙනවා. අපි සතියෙන් හිටියොත් තමයි, සිහියෙන් හිටියොත් තමයි අපිට මේ විතර්කයන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ අපේ හිතේ කාම විතර්කයක් හටගත්තා කියලා අපිට දැනගන්නවා කියන්නේ ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. අපේ ව්‍යාපාද විතර්කයක් හිතේ හටගත්තීම ඒක දැනගන්නවා කියන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා හරි මගේ හිතේ තරහය තිබුණා. මේක අකුසලයක්. ඒක දැනගන්න එකම ජයග්‍රහණය. ඉතින් විහිංසා විතර්කයක් හටගද්දීම කෙනෙකුට ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ. එයාගේ මේ ජීවුණු වළක්වා ගන්න අපි හිතේ සිතුවිල්ලක් ඉන්නේ. ඒක අපි දැනගන්නා එකම තමන්ගේ හිතේ ජයග්‍රහණයක් වශයෙන් අපි සලකනවා. නමුත් මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේට එහෙනම් සතිය පිහිටව ගන්න බැරි වුණා. සතිය පිහිටන්න බෑ. කාම විතර්ක වෙනවා, ව්‍යාපාද විතර්ක වෙනවා, විහිංසා විතර්ක වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අර මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා අච්චරියං වත වූවා භූතං වත. අයියෝ හරි මේක පුදුම දෙයක් නේ. මේක පුදුම දෙයක් නේ. සද්දාය වත පබ්බවිතු. මේ මම මේ බුදු සසුනේ පැවිදි වුණේ බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව. මේ ගිහි ගෙදර අතහැරලා ගොඩක් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව. අතචපන මේ දීහි පාපකේ අකුසලේ විතක්කේ අන්වාසන්තෝ කාම විතක්කේන ව්‍යාපාද විතක්කේන විහිංසා විතක්කේ. මගේ හිත යට කරගෙන යනවා. මම මේ ජීවිතේ පැවිදි වුණේ කාම විතර්ක හිත ඉන්න නෙමෙයි. ව්‍යාපාද විතර්ක හිත ඉන්න නෙමෙයි. විහිංසා විතර්ක හිත ඉන්න නෙමෙයි. අයියෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙච්ච මට මොකද උනේ කියලා මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේ දුක් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට බලන්න මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඔන්න දැන් සතිය පිහිටියා. සිහිය පිහිටියා. දැන් මගේ මොකක් හරි මෙතන මගේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා එයාට හිතුණා. ඉතින් ඇත්තටම පින්වත්නි මේ මම අර මුලින්ම ආරම්භයේදීත් මම සඳහන් කළේ ගොඩක් අය බොහෝ දුරට මේ ධර්මයේ මතක තබාගෙන දරාගෙන කටපාඩම් කරගෙන කල්පනා කරනවා අපි ගොඩක් දේවල් දන්නවා. සමාධිය පොඩ්ඩක් ඉපදෙද්දී යා කල්පනා කරනවා මම ගොඩාක් දන්නවා. දැන් මගේ හිත එකඟ වෙනවා. ඒ නිසා එයා හිත තුලින් ඇති කර ගන්නවා ලොකු මාන්නයක්. එතකොට අපි මේ වගේ දේවල් බොහෝ දැකලා තියෙනවා අපේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා අතරින් අපි ආශ්‍රය කරලා. මට මතකයි එක්තරා අවස්ථාවක අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බොහොම හරිම දක්ෂයි. එතකොට ත්‍රිපිටකයේ පියමන් ලොකු දැනුමක් තිබ්බා. භාවනා කරද්දී ගොඩක් ඉක්මනින් සමාධිය දියුණුනාට පස්සේ මෙයා කල්පනා කළා හරි දැන් මගේ හිත වැඩෙනවා. දැන් මම තමයි මේ දන්නේ සියල්ලම දන්නේ කියලා ලොකු මාන්නයක් එයා තුළ ඇති කරගත්තා. ඇති කරගෙන ගුරුවරයා කියන දේ ශ්‍රවණය කළේ නෑ. යා කල්පනා කළා මම දැන් කෙලෙස් සමාධිය ඇති වෙද්දි කෙලෙස් යට වෙනවනේ. කෙලෙස් යට වෙද්දි යාගේ කෙලෙස් මතුවෙන්නේ නෑ. ඒකට සමාධිය තුළ ඉන්නකම් කෙලෙස් මතුවෙන්නේ. ඒකට යාගේ හිත හරියට යා අනාගාමී කෙනෙක් වගේ තමයි යාට දැනෙන්නේ. මොකද කාම විතර්කේ ඉන්නේ නෑ. ව්‍යාපාද විතර්කේ ඉන්නේ නෑ. විහිංසා විතර්කේ ඉන්නේ නෑ. යාට හිතෙන්නේ දැන් මෙයා අනාගාමී. එයා කල්පනා කළා දැන් මම අනාගාමී ඵලයට පත් වුණා කියලා එයා කල්පනා. මොකද එතකොට ගුරුවරයා මතක් කරලා දෙද්දී ඔබ දැන් ওই සමාධිය මට්ටමේ ඔබ මොක අතහරින්නේ. එයා මොකද කළේ ඊට පස්සේ Tamanටම හරියන ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් එකතු කරගෙන අවවාද අනුශාසනා කරන්න පටන් ගත්තා. මොකටද අවවාද අනුශාසනා කරන්නේ? මාර්ගඵල ලබා ගන්න දැන් අවවාද අනුශාසනා කරනවා. නේද? එතකොට අර කල්යාණ මිත්‍රය කියන්නේ හිත නැඹුරු නැහැ. කල්යාණ මිත්‍ර කියන දේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. ඒ වෙලාවේ එහෙම මේ අවවාද අනුශාසනා කර ඉන්න අතරේ මෙයා කල්පනා කළා මම එහෙනම් දැන් rahat වෙන්න ඕනේ කියලා මෙයා කලේ වනගත වුණා. වනගත වෙලා කාලයක් මේ වනගත වෙලා දැන් වන භාවනා කරනවා. වන භාවනා කරද්දී කාලයක් යද්දී මොකද වෙන්නේ? අර තමන්ගේ සමාධිය රැක ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ අන්න සමාධිය රැක ගන්න බැරි වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? පංච නීවරණ මත. දැන් සමාධිය කියලා කියන්නේ පංච නීවරණ යටපත් කරලා ඇති කර ගන්න දෙයක් නේ. එතකොට පංච නීවරණ මත වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? ඉන්න පාතිට ආස හිතෙනවා. තමන්ගේ සිවුරු රැක ගන්න ආස හිතෙනවා නේද? ඉන්න සීනාසනයට ආස හිතෙනවා නේද? ඊළඟට නොඑක ආකාරයෙන් එහෙම ආසාවල් ඇති වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? සමාධිය පිරිහිද්දී මොකද වෙන්නේ? සමාධිය පිරිහිද්දී තමන් අතීතයේ කරපු විතර්කයන් තමන්ට එනවානේ. එතකොට අන්න කාම විතර්ක එනවා. එතකොට ගිහි කාලේ කරපු ඒවා මතක් වෙනවා.
ඊළඟට නොඑක ආකාර රස විඳ දේවල් මතක් වෙනවා. නොඑක ආකාරයෙන් රස විඳ කෑම මතක් වෙනවා නේද? නොඑක ආකාරයෙන් රස විඳ මේ සින්දු මතක් වෙනවා නේද? නොඑක ආකාරයෙන් නරකපු දේවල් මතක් වෙනවා. එතකොට යාගේ හිත මොකද වෙන්නේ? කාම අරමුණු වලින් යටපත් වෙලා යනවා. එතකොට මේ ආකාරයෙන් යටපත් වෙලා අන්තිමේදී මොකද උනේ? එතනින් එයා සමාධිය පිරිහුණයි ස්වාමී. පිරිහිලා ආයෙලා දැන් මෙයා ලෝකෙට මවාගෙන හිටියනේ මම මාර්ගඵලලාභයෙක් කියලා. එතකොට මොකද? තමන්ගේ අර තිබ්බ උද්දච්ච මානය තමන්ට තේරුම් ගන්න බැරි වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? එයාට ලෝකයේ තුල නගාගත් ප්‍රතිරූපය රැක ගන්න දැන් අර්බුදයක දෙන්නේ නේද? දැන් අර සමාධිය පිරිහුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තමන් අර හදාගත්ත අරහත් මේ කෙලෙස් නැතේ කියන මානෙ ලෝකයට පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයාට රඟපාන්න නේද? දැන් කෙනෙක් අපි රහත් කියලා ඉවර වෙලා එයා රහත් කිව්වේ මේ අදිමානකින් අවංකව අදිමානකින් නෙමෙයි නා. එයා අර මේ ගොඩක් දුරට අදිමානයෙන් කිව්වත් සමහරක් වෙලාවට එයාට දැන් රහත් කියලා ලෝකෙට ප්‍රසිද්ධ වුණා. අනාගාමී කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණා. එයා දැනගත්ත දවසට මම දැන් කෙලිස් කියන කෙනෙක් කියලා දැනගත්තාම එයාට මොකද වෙන්නේ? රංගපාණ්ඩ වෙනවා. පිරිසිද්දී රහතන් වහන්සේ නමක් විදිහට. නැත්නම් අනාගාමී කෙනෙක්. එතකොට ඒක හැමදාම මේ සෙල්ලම කරන්න බැහැ. අන්තිමේදී මොකද වුනේ? මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරේ? කාටවත් නොකියාම සිවුරු ඇරියා. සිවුරු ඇරලා ගිහි භාවයට පත්. එතකොට බලන්න. එතකොට මේ ගිය ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ ගැන හිතුවේ ගුරුවරයා කියද්දි තකීකරු වෙලා අර මාන්නයක් ඇති කරගත්තා. මට කරන්න පුළුවන් මේක. ගුරුවරයා කියද්දි සර්වඥයන් වහන්සේ කියද්දි ප්‍රතික්ෂේප කළා ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ මේකී ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් දැනගෙනයි එහෙනම් මට මේ යන්න එපා කියලා. මම මගේ ගුරුවරයා සොයාගෙන යන්න ඕනේ කියලා මේකී ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගෙන ගියා. ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම අර ලස්සන අඹවණියට ගිහිල්ලා මේ රුක් සෙවණක මම භාවනා කරන්න උත්සාහ කළා. මගේ හිතට කාම විතර්ක බහුල වශයෙන් ව්‍යාපාද විතර්ක බහුල වශයෙන් එනවා. විහිංසා විතර්ක බහුල වශයෙන් එනවා. මට මේක පාලනය කරගන්න බෑ මගේ ජීවිතේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ ගිය අපරිපක්ඛාය මේ ගිය චේතෝ විමුක්තිය පඤ්ඤ ධම්මා පරිපක්ඛාය සංවත්තං කතමේ පංච මේ ගිය මුහු කුරා ගිය නැති හිතක් තියෙද්දි ඔහොම තමයි. මේ මුහු කුරා ගිය නැති හිතක් තියෙද්දි ඔහොම තමයි. එහෙනම් ඔබේ හිත මුහු කුරා යවා ගන්න ඕනේ. මුහු කුරා යවන්න කරුණු පහක් Taman තුළ ඇති කරගන්න. එහෙනම් අපිට පේනවා ගමනක් යම් කිසි කෙනෙකුට තනියෙන් යන්න නම් කරුණු පහක් එන Taman තුළ ඇති කරගන්න. ඒකට කියනවා මුහු කුරා යන්න කියලා. දැන් අපි කියනවනේ අපි ජීවිතයේ ඕන දෙයක් කරද්දී අත්දැකීම් ලබන්නේ මොකද වෙන්නේ? අපි ඒ තුළ මුහු කුරා යනවා නේද? ඒ වගේ තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල සමාධිය තුලින් අත්දැකීම් ලබන්න ප්‍රඥාව තුලින් අත්දැකීම් ලබන්න තමයි මුහු කුරා යන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා දාලා මේ හිත මුහු කුරා යන්න නම් කරුණු පහක් තියෙනවා. ඒ කරුණු පහ මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. මේගේ බික්කු කල්යාණ මිත්‍රෝ හෝති කල්යාණ සහයෝ කල්යාණ සම්පවං අපරිපක්ඛාය මේගේ චේතෝ විමුක්තිය අයම් පඨමෝ ධම්මෝ පරිපක්ඛාය සම්පවං මේගිය කල්යාණ මුහු කුරාගේ නොගිය සිතක් මුහු කුරා යන්නේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඕන දේ මොකක්ද? අපි හොඳට මතක තියාගන්න පළවෙනි කාරණාව තමයි කල්යාණ මිත්‍රෝ හෝති කල්යාණ සහයෝ කල්යාණ සම්පවං. කල්යාණ මිත්‍රතාවය. පළවෙනි එක මොකක්ද? කල්යාණ මිත්‍රතාවය. එතකොට මේක හොඳට අපි මතක තබා ගන්න ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් තොරව අපිට මේ ශාසනය ඉදි ගමනක් යන්නට බෑ. එතකොට එහෙනම් මෙතන අපි මේ වචනේ මේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේකෙදි කියු මේ වචන ටික අරගෙන ගත්තොත් කල්යාණ මිත්‍රෝ. කල්යාණ මිත්‍රෝ හොද කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා. කල්යාණ සහායෝ අපිට යහපත් වූගේ සහාය ඕනේ. එතකොට කල්යාණ සම්පවං කල්යාණ මිත්‍රයාට සම්පවංග කියලා කියන්නේ මෙතන මොකද? නැඹුරු වෙනවා කියන එකයි. මොකද්ද? නැඹුරු වෙනවා කියන එක. එතකොට කල්යාණ මිත්‍රතාවය කියන එකට කරුණු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කල්යාණ මිත්‍රතාවයේ කල්යාණ මිත්‍රයන් ඕනි. කල්යාණ මිත්‍රයාට නැඹුරු වෙනවා. දැන් අපි කිව්ව කල්යාණ මිත්‍රයා ඉන්නවා.
දැන් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට මොකද වුනේ? කල්යාණ මිත්‍රයි ඉන්නවනේ. එතකොට එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රතාවය සම්පූර්ණ වුණේ නැහැ මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහ හිටියා. ඒ වුණාට කල්යාණ මිත්‍රතාවය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. අන්න ඒක සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන නම් ඒකට ඕනේ මොකද්ද? අර කල්යාණ මිත්‍ර සම්පවංකතාව. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පවංකතාවය කියලා කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයාට නැඹුරු වෙන්නට ඕන. කල්යාණ මිත්‍රයාට නැඹුරු වුණොත් තමයි අපි මේ කල්යාණ මිත්‍රයා කියන දේ අපේ ජීවිතේට අපි ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කල්යාණ මිත්‍රයා කියන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ හරියට මේ අන්ධකාරයේ මතු කරන අරුණා ලෝකයේ වගේ තමයි මේ කල්යාණ මිත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපේ ජීවිතවල පවා අපි නිතරම කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ නිවන් මාර්ගයේ අපි ගමන් කරද්දී කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සීලාදී ගුණයන් අපි වර්ධනය කරගන්න. හරි මම දැන් සිල්පද දාන්න. සිල්පද ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මට දැන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා මම කල්පනා කළ දවසක මම මොකද වෙන්නේ? මම එතනින් සීලය දිනු කරන එක නතර වෙනවා. දැන් මම හිතුවත් එහෙම මම දැන් සූත්‍ර ටිකේ ඔක්කොම කියලා ඉන්නේ. ඊළඟට නොයි දැනගන්න ඕනේ ඔක්කොම දේවල් දැනගෙන ඉන්න. ඊළඟ මම එදා හිතපු දවසේ මොකද වෙන්නේ? එතනින් මම මගේ දැනුම මම නතර කරා. නේද? එතකොට මම කල්පනා කළොත් හරි මම දැන් නිවන් දකින්න මග දන්නවා. භාවනා කරන ආනාපාන සතියක් දාන්න. මෛත්‍රියක් දාන්න. අසුභයක් දාන්න. ධාතු මනසිකාරයක් දාන්න. ඔක්කොම මම භාවනා ක්‍රමයක් දාන්න. එයා එදාට කල්පනා කළොත් එහිඳ මම මේ ඔක්කොම භාවනා ක්‍රම දාන්න. ඒ නිසා මම දැන් අනිවාර්යෙන් මම නිවන් දකින්න මට පුළුවන් කියලා කල්පනා කරන දවසේ එයා මොකද? එතනින් යන්න නතර වෙනවනේ. එයාගේ දැනුමින් යා එතනින් නතර වෙනවා. නමුත් පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ ධර්මී අනුගමනය කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ හරියට බිල්ඩින් එකක් ගොඩනගනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි නේද? අපිට මේ බිල්ඩින් එකක් නම් පොඩ්ඩක් හරි එහාට මෙහාට වුණාම කඩලා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේද? නමුත් අපේ හිතත් එක්කයි අපි මේ සටනක් කරන්නේ නේද? එතකොට අපි මේ හිතත් එක්ක කරන සටනේදී අපි මේ උපාදාන කර කර තමයි අපේ දේවල් වලට අපි ආස කර කර තමයි අපි මේ ගමන නේද? ඒ නිසා පින්වත්නි අපි යම්කිසි වෙලාවක අපි වැරදි පැත්තකට යමු වුණොත් අපේ තියෙන දෘෂ්ටිත් එක්ක අපි බරපතල විදිහට කැරකිලා ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ දෘෂ්ටි අතහර ගන්නවා කියන එක අපි හිතින්ම තමන්ම හිතලා අතහැර ගන්න ඕන එක නේද? දැන් කෙනෙක් තමන්ම හිතලා දෘෂ්ටියක් අතහැර ගන්න නැතොත් ඒ දෘෂ්ටිය කවදාවත් අතහැර ගන්න බෑ. කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා තමන් අතහරින්නේ නැත්තම් අතහැරෙන්නේ නැහැ කවදාවත් තමන්ගේ දෘෂ්ටිය නේද? ඒ නිසා මේ තමන්ගේ හදාගන්න දෘෂ්ටිය තමන් තමයි අතහැරගන්නේ. එතකොට අපි වැරදි දෘෂ්ටියක හිටියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ දෘෂ්ටිය අපි අතහර ගන්න එකම අපි ජීවිතය තුළ අරගෙන යනවා. ඒතකොට අපේ ජීවිතවල ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. අපේ ජීවිතවල නම් පැවිදි ජීවිතවල තුළ අපි මේ ගමන් කරගෙන බොහෝ කෙනෙකුට මේ කල්යාණ මිත්‍රයෙන් ඈත් වීම නිසා, කල්යාණ මිත්‍රයාගේ නැඹුරුතාවයෙන් ඈත් වීම නිසා බොහෝ කෙනෙක් සිවුරු ඇරලා ගියා. නැත්තම් බොහෝ කෙනෙක් අතරමඟදී මේ ගමන අතහැරලා දාලා ගියා. නැත්තම් බොහෝ කෙනෙක් කල්පනා කළා මේක කරන්න බෑ කියලා ආපස්සට මේ අනාගතයකට මේ ගමන දානවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ කල්යාණ මිත්‍රයා කෙරෙහි නැඹුරු නොවීම. ඒ නිසා බොහෝ කෙනෙක් මේ ධර්ම මාර්ගයට එද්දී කල්පනා කරනවා අපි කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ බණ අහලා මතක තබා ගත්තාම පාඩම් කරගත්තාම අපිට මේ ගමන වේගෙන් යන්න පුළුවන්. නමුත් පින්වත්නි අපි හැමෝගෙම අපේ තියෙන කෙලෙස් වල අඩුවැඩි භාවයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් හරි මම දැන් තව මට වැඩ තියෙනවා. දැන් මගේ වයස අවුරුදු 40ක් 50ක් තියෙනවා. තව මට අවුරුදු 10ක් විතර වැඩ තියෙනවා. වැඩ කරලා මම ඉඳගත්ත ගමන් මට මොකද වෙන්නේ? සීලියත් වැඩි සමාධියක් වැඩි ප්‍රඥාවක් වැඩි කියලා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? එහෙමනේ අපි බොහෝ කෙනෙක් එහෙම කරන්නේ. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරි දැන් මගේ කාලේ අන්තිම කාලේ ආවට පස්සේ ඒ කාලේ මට තියෙනවා මම වාඩි වෙච්ච ගමන් මට භාවනාව වැඩිනවා කියලා. කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න තීර ගාථා එහෙම අපි ගත්තොත් තීර ගාථාවල එක මහතන් වහන්සේ නමක් තීර ගාථාවක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ අවුරුදු 55ක් භාවනා කරනවා. අවුරුදු 55ටම කියනවා එක චිත්තක්ෂණයක් එක මොහොතක් Tamanගේ හිත එකඟුනේ නැහැ. අවුරුදු 55 පීරි කරලා. එතකොට කුසල් අකුසල් යට කර මේ භාවනා කරලා අකුසල් යට කර වීර්ය කරලා
එක අවුරුදු 55කටම එක මොහොතක් හිත එකඟ වුණේ. අවුරුදු 55ක් ගියේ තැන තමයි සමාධිය ඇති වුනේ. එතකොට බලන්න එතකොට තව ඒ වගේ තේරගාතවල අපි තේරගාත කීපයක්ම හම්බ වෙනවා. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා අවුරුදු 20 25 30 වීර්ය කරලා මේ සමාධිය ගොඩනගා ගන්නවා. එතකොට එහෙනම් අද කාලේ පිනින් අඩු අපිට පින් තියෙනවා ඒක හරි. නමුත් අපිට අද කාලේ මේ සමාජ වාතාවරණය ගද්දි අපි ඇත්තටම පිනින් අඩු වාතාවරණයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. කාමයේ තුලටම අපි තල්ලු කරන ජීවිතයක්. මුංචි ළමයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කාමයේ තුලට තල්ලු කරන ලෝකයක් අපි තියෙන්නේ නේද? එතකොට අන්තර්ජාලයකට සීමා වුණ ජීවිතයක් අපි තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම බලද්දි අපේ ජීවිතවල අපි කල්පනා කළොත් අනාගතයට මේක දාලා කල්පනා කළොත් හරි මං වාඩි වෙච්ච ගමන් සමාධිය පොතේ කෙලෙස් නැති වෙයි කොහොම හරි සෝතාපන්න වෙලා මම මැරෙයි කියලා කල්පනා කළා. ඒක එහෙම පස්සට දාලා කවදාවත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් ඈත් වෙන්න අපේ ජීවිතය අපි මොකද කරන්නේ? අනාගතයකට හැමතිස්සෙම දාන්න. අපේ ජීවිතය අනාගතයටම දාන්න. ඉතින් ඒ නිසා කල්පනා කරා මේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් ඈත් වෙච්ච ජීවිතේ අපි අනාගතයකට යොමු කරලා අපි කල්පනා කරනවා අපිට මේක ශනීය මොහොතින් කරගන්න පුළුවන් අපේ හිත මුහුකුරා යව ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපේ මේ හිත ක්‍රමානුකූලව වැඩපිළිවෙලකටයි මුහුකුරා යව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පළවෙනි දේ තමයි අපි කොච්චර ධර්මයේ දැනගත්තාම අපි කොච්චර ධර්මයේ දන්නවද අපි කරන්නට ඕනේ කල්යාණ මිත්‍රෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ සකස හදාගන්න. හැමතිස්සෙම අපේ ජීවිතේට කල්යාණ මිත්‍රය අපි හොයන්න ඕනේ හැම මොහොතේම හැම මොහොතකම අපි කල්යාණ මිත්‍ර මගේ ජීවිතේ ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වෙන අදත් මම ප්‍රාර්ථනා කරන එකම දේ මගේ ජීවිතේ අදත් කල්යාණ මිත්‍රෙක් හම්බෙන්නේ. මොකද අපි මේ අරහත් වෙනකම්ම කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් තුලමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් අපිට වේගයෙන් මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉදිරියට යන්න මාර්ගයට මේ මාර්ගය වඩා ගන්න වේගයෙන් මේ මඟ කියලා දෙනවා කල්යාණ මිත්‍රයා. ඉතින් ඒ නිසා නිතරම කල්යාණ තමන් දන්නවා වුණා තමන්ට මාර්ගයේ වැඩෙනවා වුණා කල්යාණ මිත්‍රෙක් සෙවිය යුතුමයි. ඒකට හේතුව කල්යාණ මිත්‍රෙක් හොයන්න අපේ නිහතමානීභාවය ඇති වෙනවා නේද? අපි නිතරම කල්යාණ මිත්‍රෙක් තුළ පදනම් වෙලා ඉන්නවා. අපි මේ ලෝකේ ඉන්න ලොක්ක. එතකොට අපි දන්නවා අපිට තව ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ මුහුකුරා නොගිය සිතක් දියුණු කරගන්න පළවෙනි කාරණාව තමයි හැමතිස්සෙම මතක තබා ගන්න. කවදාවත් ජීවිතේ කොච්චර දන්නවා වුණත් කොච්චර කටපාඩම් වුණත් කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් නම් ඈත් වෙන්න එපා. දැන් සමහරක් අවස්ථාවල අපි දකිනවා සමහර අය එනවා බොහොම ධර්මයේ ගොඩාක් දන්නවා. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා අපිට කියනවා සමහරක් වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අහවල් වණ නම් හරිම අපූර්වයි. අහවල් වණ බොහොම හොඳයි කියලා ගොඩාක් සමහරක් වෙලාවට ඒකොල්ලෝ මේ ගොඩාක් ධර්මයේ දන්නවා වුණාට සමහරක් වෙලාවට සමහර අවස්ථාවලදී අර දෘෂ්ටි වලට මතවාද වලට ගිහිල්ලා. ඒ වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? නිස්සබ්ද වෙන්නේ. මොකද ධර්මයේ ගොඩක් දන්නවනේ නේද? ධර්මයේ ගොඩක් දන්න නිසා අපි මොකද කරන්නේ? ඒලා නිස්සනා කරනවා අනුකම්පාවෙන් කල්පනා කරනවා. මෙයා ධර්මයෙන් නම් ඈත් වෙන්න එපා. එයා තනි ගමනක් යන සූදානම්. තනි ගමනක් යන සූදානම් වෙද්දී කල්පනා කරනවා මෙයා ධර්මයෙන් ඈත් වෙන්න එපා. මේක නා දවසක තමන්ගේ වැරද්ද තේරුම් ගන්න. මොකද අධ්‍යක්ීම් මදකම මාර්ගය තුළ අධ්‍යක්ීම් මදකම අපි ආපස්සට යනවා. ඒක අපේ ජීවිතවල පවා අපි සමහරකට ආපස්සට ගිහින් තියෙනවා. අපේ ජීවිතවල මේ මාර්ගය තුළ තියෙන අධ්‍යක්ීම් මදකමයි. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව තමයි පුනචපර මේකේ බිකු සීලවාදී පාතිමොක්ඛ සංවර සංවෘතෝ විහෙරති ආචාර ගෝචර සම්පන්නෝ අනුමත්තේසු වජ්ජේසු බයදස්සාවේ සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපදේසු අපරිපක්ඛාය මේකේ චේතනුත්‍ය අයං ဒ ුතියෝ ධම්මෝ පරිපක්ඛාය සංවත්තති. ඒකේ දෙවෙනි කරුණ තමයි මොකද භික්ෂුව ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලයෙන් යුතු වෙනවා. බුදුරජාණන් ශ්‍රාවකයාට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සංඝ රත්නයේ තියෙන මේ සම්පද ශ්‍රාවණ වාසයේ තියෙන මොකද්ද? ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලය. ඒකට ගිහි ඔබට තියෙනවා රකින්න සීලයක් නේද? ඒක පංච සීලය රකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම උපෝසත වලට උපෝසත 8 සීල් සමාදන් වෙලා තමන්ගේ සීලය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ සීලය. දෙවෙනි කාරණාව මොකද්ද? සීලය.
එතකොට සීලය නැති ජීවිතය හැමතිස්සම බයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නේද? සීලය දැන් අපි කියමුකෝ කෙනෙකුට ඕනේ වනගත වෙලා බොහොම වීර්ය කරන්න. වන භාවනාව. එතකොට එයා ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර සීලයෙන් නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සීලයෙන් නැත්තම් ඒක නාට තනිව ගිහිල්ලා බයක් සැකක් නැතුව භාවනා කරන්න යට තමන්ගේ තුල අධ්‍යාත්මික ගොඩනැගිච්ච වීර්යයක් ශක්තියක් යකි නැහැ. එයාගේ අභිමානයක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ නැහැ නේද? එතකොට ශ්‍රාවකයෙකුගේ අභිමානය ගොඩනගන්නේ කොතනද? සීලයෙන්. එතකොට ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නට ඕනේ. ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාගේ අභිමානය ගොඩනගනවා කියන්නේ සීලය. යාට තමන් තුළ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගෙනවා. කියනවා වාචික සංවරයේ තියෙනවා කියලා අභිමානයක් යාට හට. එතකොට යාට ගිහින් තනියෙන් මේ වාසය කළා වුණත් යාට බයක් ඇති වෙන්නේ. යාට හිතෙන්නේ නැහැ අනේ මම දැන් සීලයේ තියෙන කෙනා කල්පනා කරන්නේ කොහොමද? මම දැන් මරණයටපත් වුණත් මට බයක් නැහැ. මම බුදුරජාන් වහන්සේගේ අවවාදී අනුශාසනාව කරන මම සීලයක පිළිහිටලා ඉන්නවා. මම සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මගේ මරණය නම් නපුරු මරණයක් නරක මරණයක් ඉන්නේ. දැන් සීලෙන් තොර කෙනාගේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරලා බලමුකෝ නේද? මරණ වේලාවේදී එයා බොරු කියන්නම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. මත්පැන් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නම පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම වැඩි කාමසයෙන් පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙලා කෙනෙක් හිටපු කෙනෙක් නම් එයාට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ අභිමානයක් ඇති වෙනවා. කවදාවත් අභිමානයක් තමන්ගේ ජීවිත තුළ ගොඩ නැගෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සීලය කියලා කියන්නේ මේ නිවන් මඟට තියෙන අභිමානය. ඉතින් ඒ නිසා මේ සීලයෙන් තොරව මුහුකුරා යන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ නිසා මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා තමන්ගේ සීලය ඍජු කරගන්න. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි පුනච්චපරම් මේගේ බික්කු යායන් කතා අபிසල්ලේකිකා චේත විවරණ සප්පාය. දැන් සෙය්‍යති ඉදන් අපිච්ච කතා ආදී වශයෙන් ඒව රූපය කතාය නිකාමලාභී හොයදී අපිච්චලාභී අපසලාභී අපරිපක්කාය මේගේ චේත විමුක්තිය අයන් තත්ත්ව ධම්ම පරිපක්කාය සංඝ. එතකොට දැන් අපි කරුණු දෙකක් කිව්වා. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය අතහරින්න හොඳ නැහැ. ඊළඟට තමයි සීලය අතහරින්න හොඳ නැහැ. තුන්වෙනි කරුණ තමයි අපේ ජීවිතේ අපි බොහෝ වෙලා අපේ ජීවිතේ ගොඩක් කාලෙ කියන්නේ මොකටද? කතාවට නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ නිවන් මඟ යන කෙනෙකුට මේ කතාව කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන පැත්තටද? කුසල් ජීවන වෙන පැත්තට. එහෙනම් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා වදාරනවා මේගිය අපි කතා කරන්නට ඕනේ කරුණු 10ක් මොනවද? දස කතා. එතකොට නිවන් මාර්ගයට ගමන් කරන්න කැමති කෙනෙක් එයා කතා කරන්නට ඕනේ මොනවද? දස කතායි කතා කරනවා. එයා වලකින්න ඕනේ මොනවද? 30 කතා. එතකොට දස කතා කියලා කියන්නේ මොනවද? අප්පිච්ච කතා. අප්පිච්ච කතා කියලා කිව්වේ ආසාවන් අඩුවීම ගැන කතා නේද? දැන් අපේ ජීවිතවල අපි කතා කරන ආසාව ඇති වෙන දේවල් ගැන කතා කරනවා. අපි නිතරම කතා කරනවා. එතකොට නිවන් දකින ආස කෙනාට අහන්න ලැබෙන්න ඕනේ මොනවද? හැමතිස්සම කල්යාණ මිත්‍රයන්. අප්පිච්ච කතා. ඊළඟ තමයි සන්තුට්ඨ කතා. මේ සතුට වීම ගැන කතා තමයි අහන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අවිවේක කතා. අවිවේක කතා කියලා කියන්නේ විවේකයටම නැඹුරු වෙලා භාවනාව ගැනම කතා කරන කතාව තමයි යාට ඇහෙන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අසංසග්ග කතා. අසංසග්ග කතා කියලා කියන්නේ ඉරිසෙම ඇලි ගලි වාසය කරන කතා නෙමෙයි යාට. මේ කට්ටියත් එක්ක එකතු කරගෙන නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට යාට කල්යාණ මිත්‍රෙන් ඇහෙන්නට ඕනේ මොනවද? ඉරිසෙන් වෙන් වෙලා කල්යාණ මිත්‍රත් එක්ක එකතු වෙලා ඉරිසෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න කතාව හඳුනගන්න. ඊළඟට යාට ඇහෙන්නට ඕනේ අවිවේක කතා, අප්පිච්ච කතා, සන්තුට්ටි කතා, අවිවේක කතා, අසංසග්ග කතා, ඊළඟට වීර්ය ආරම්භ කිරීම ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට යාට කතා කරන්න ලැබෙන්න ඕනේ සීලයේ සම්බන්ධව. ඊළඟට සමාධිය සම්බන්ධව. ඊළඟට ප්‍රඥාව සම්බන්ධ කතා. විමුක්තිය ගැන කතා, විමුක්ති ඥාන දර්ශනය ගැන කතා. මේ 10කට කියනවා දස කතා. අප්පිච්ච කතා, ඒ කියන්නේ ආසාවන් අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කතා, සන්තුට්ටි කතා, ලදදීන් සතුට වීම ගැන කරන කතා,
ඊළඟට විවේක කතා, විවේක නැඹුරු වීම ගැන කතා, අසංසග්ග කතා, පිරිසෙන් වෙන්වීමෙන් වාසය කරන කතා, විරියාරාම කතා, වීරිය වඩන්න, කෙලෙස් තවන්න වීරිය කරන්න, නිවන් දකින්න වීරිය කරන්න අවශ්‍ය කරන කතා, ඊළඟ සීල කතා, සමාධි කතා, පඤ්ඤා කතා, විමුක්ති කතා, විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා කියන මේ 10ට කියනවා දස කතා කියලා. එතකොට මේ දස කතාවෙන් අනුග්‍රහ දක්වන්න තමයි අපිට ඇත්තටම වීරියක් ඇති. අපි දැන් භාවනා කරන පිරිසක් අතර අපි ඉන්නවා. ඒ භාවනා කරන පිරිස අතර අපිට ඉද්දි අපිට ලොකු වීරියක් ඇති වෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ මම භාවනා කරන්නේ වැඩි. නමුත් අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන්වම කියනවා භාවනා කරන්න ආසයි. උන්වහන්සේලා උදේම නැගිටලා දැන් භාවනා කරද්දී මට මොකද වෙන්නේ? මටත් හිතෙනවානේ નિરાයාසයෙන් හිතනන්න මොකද හිතෙන්නේ? මාත් මෙතන ගිහින් වාඩි වෙලා විනාඩි 5ක් හරි මං ඉන්න ඕනි කියලා යාට හිතෙනව නේද? ආන්න. එතකොට යාට ලැබෙන්නේ මොකක්ද? කතාවෙන් විතරක් නෙමෙයි දස කතාව අපිට හම්බෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි මම කට්ටියක් එකතු කරගෙන නොයෙක් දේශපාලන කතා, රට ගැන කතා කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් කියන වීරිය කරන උන්වහන්සේලා පැත්තකට වෙලා කතා කරගෙන ඉන්නවා. ධර්මයේ සූත්‍ර දේශනා කරගෙන කතා කරනවා. සමාධිය වඩන්න ඕන හැටි කතා කරනවා. වීරිය වඩන්න ඕන හැටි උන්වහන්සේලා කතා කරනවා නේද? එතකොට මටම ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද මම මේ පැවිදි වෙලාවත් මොකද මේ කරන්නේ කියලා මට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට යාට හිතෙනවා මොකද අර දස කතාව ඊට ආසයි. ඒක දස කතාවට යොමු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? මගේ තුල ඇති වෙන වීරියක් අනේ මම දැන් ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. මම මේ නොකළ යුතු දෙයක් වැඩි වෙලාවක් මම කාලය යොමු කරනවා. ඒ යාට මොකද ඇති? වීරියක් ඇති වෙනවා. එතකොට යා හිතන බණ භාවනා සීලිය දිනු කරන්න, සමාධිය දිනු කරන්න, වීරිය කරන්න යාට හිතෙනවා. එතකොට තව ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කියමුකෝ තව පිරිසක් ඉන්නවා කියන ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක්. උන්වහන්සේලා කතා කරන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වීම ගැනම කතා. නොලැබෙන දේවල් ගැන ආස කර උන්වහන්සේලා කතා කරා. ලැබුණු දෙයින් යැපිලා ඉන්න එක ගැන කතා කරනවා. ඒකෙහි ආසා නොකර ජීවත් වෙන්න කතා කරනවා. එතකොට ගොඩ ගහන කෙනෙක් නම් යාට මොකද? මම කියමුකෝ මම ගොඩ ගහන්න ආසයි කියලා. මම එකතු කරන්න ආසයි කියලා. යාට මර ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිස එකතු වෙලා එහෙම කරද්දී යාටම මොකද ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. මම ගොඩ ගහනවා මම රැස් කරන්න ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මම අතහරින්න ආපු කෙනෙක් කියලා යාට ඇතුළේ වීරිය නේද? ඉතින් අන්නේ ඒ වගේ තමන්ගේ ගෙදර තමන්ට නිතර ඇහෙන්නේ කුසල් දියුණු කරගන්න පුළුවන් දස කතාවක් නා නිතරම ඇහෙන්නේ. දැන් අපි ආසාව ඇති වෙන කතාවනේ අපේ ජීවිතවලට අපි ගෙවල් වල කරන්නේ නේද? ඒතර කෙනෙක්ගෙන් ඇහෙනවා නම් කෙනෙක්ගෙන් වීරියක් ඇති වෙන කෙනෙක් කතා කරනවා නම් අපි පොඩ්ඩක් අද දවසේ භාවනා කරමු. විනාඩි 5ක් මෛත්‍රී වඩමු කියලා. අර දස කතාවක් ඒ පවුල තුළ ඇති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? 10කට ඇති වෙන කුසල් දියුණු කරගන්න මාර්ගයට යාගේ හිත යොමු වෙනවා නේද? ඒ නිසා කෙනෙක් අපි නිතරම යා කතා කරනවා නම් මේ නිවන් දැකීමේ මේ තියෙන වටිනාකම නැත්තම් හිත එකඟ කිරීමේ තියෙන සැපය ගැන යා කතා කරනවා නම් අනිත් කෙනාටත් මොකද වෙන්නේ? ආස හිතෙනවා මේ බණ භාවනාව දියුණු කරන්න. දැන් මේ පිටුතුන්ගේ ධර්මීය ආදී හිතෙනවානේ. අපිටත් මේ ධර්මයේ පොඩ්ඩක් දියුණු කරගන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද කියලා. එතකොට අපි මේ අහන්නේ මොනවද? දස කතාවෙන් එකක් තමයි අපි දැන් මේ කරන්නේ. එතකොට යාට වීරියක් ඇති වෙනවා, ආසාවක් ඇති වෙනවා. අද මං ගිහිල්ලා විනාඩි 5ක් හරි භාවනා කරනවා. නැත්තම් මගේ ජීවිතේ මම කොහොම හරි විනාඩි 5ක් 10ක් හරි මගේ ජීවිතේ වෙන් කර ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානයක් හිතේ ඇති වෙනවා. ඒකත් කුසලයක් අකුසලයක්. හිතේ ඇති වෙන මේ කුසල වලට නැඹුරු වෙන අදිෂ්ඨානය කුසලයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දස කතාව කියන එක නිවන් දකින්න ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. දස කතාවෙන් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් දස කතාව හම්බුනේ නැතුණු අපේ ජීවිත අපි ප්‍රමාදයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා වශයෙන් අපිත් එහෙම තමයි. අපිටත් දස කතාව හම්බෙන්නේ නැත්නම් අපි දන්නේම නැතුව ටික ටික ආපස්සට තල්ලු වෙනවා. දැන් අපේ ජීවිතය ගැන අපි කල්පනා කළොත් අපි එහෙම ආපස්සට ගිය අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නිවන් මාර්ගය තුල අපි ගමන් කරනවා නම් අපිට මේ දස කතාව කියන එක ඉතාම අවශ්‍යයි කල්යාණ මිත්‍ර. එතකොට කරුණ තුනක්. හතරවෙනි කරුණ තමයි පුණජ බ්‍රාහ්මණයේ බිකු ආරද්ධ වීර්යෝ විහෙරති කුසලානං ධම්මාන පහන. මේ අකුසලානං ධම්මාන පහන කුසලානං ධම්මාන උපසම්. හතරවෙනි කරුණ තමයි තමන් තුල ඇති කරගත්ත
වීරිය. මොකද්ද? තමන් තුළ ඇති කරගත්ත වීරිය. අපේ ජීවිතය තුළ අපි තුළ ඇති කරගත්ත ඉලක්කයක් නැත්තම්, අපි තුළ ඇති කරගත්ත අධිෂ්ඨානයක් නැත්තම්, අපි තුළ ඇති කරගත්ත වීරියක් නැත්තම් කවදාවත් අපිට පුළුවන් දේ ඉලක්කෙ ළඟා වෙන්න. කවදාවත් අපිට ඉලක්කෙ ළඟා වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල තියාගන්න ඕනේ මේ නිවන් මාර්ගය තුළ තමන්ගේ ඇති කරගත්ත දැඩි වීරියක දැඩි වීරිය ඇති කරගන්න ඕනේ කොහොමද සඳහන්. අපි සීලය දියුණු කරගන්න, සමාධිය දියුණු කරගන්න, ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න අපි තුළ අපි වීරියක් ඇති කරගන්න. අපේ තුළ ජීවිතය තුළ ඇති කරගත්ත වීරිය ඇති වෙන කාලසටහනක් අපේ ජීවිතය තුළ අපි තියෙනවා. එතකොට අපි කියමුකෝ වීරිය ඇති කරගන්න අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතේ අපි හැම දෙයකම වෙලා වෙන් කරගන්න. අපේ ජීවිතේ පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් දවසේ අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් අපේ හිත හදාගන්න නේද? අපි කියමුකෝ අපි උදේ පාන්දර නැගිටිද්දී අපි පුංචි වෙලාවක් අපි වෙන් කරගන්න නේද? එතකොට මගේ ජීවිතේ කාලසටහන එක කොටසක් නම් ඒක නේද? අපි හැමදාම වෙන් කරන්න පුරුදු වෙනවා. අන්න එතකොට ඒක නොකඩවා පවත්වාගෙන යන්න තමන්ගේ ඇති කරන වීරිය නේද? දැන් බලන්න මම මේ කැනඩා වටාපස් දැක්කද? මෙහි මිනිස්සු ගොඩාක් තමන්ගේ ජීවිතේ කාලසටහන වෙලාවක් තියෙනවා එළියේ ගිහින් ඇවිදින්න නේද? දවසේ ව්‍යායාමයට ඇවිදින්න වෙලාවක් තියෙනවා. දවසේ ව්‍යායාමයක් කරන්න වෙන් කරගත්ත වෙලාවක් නේද? එතකොට එහෙම අපිට ව්‍යායාමයක් කරන ශාරීරික වෙනුවෙන් වෙලාවක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙනම් අපේ හිත වෙනුවෙන් අපිට වෙලාවක් වෙන් කරගන්න බැහැ. ව්‍යායාම කරන්න එපා කියලා කියනවා නෙමෙයි. ව්‍යායාම කරලා තමන්ට පුළුවන් තමන් පොඩ්ඩක් එකඟ කර මන භාවනාවකට තමන්ගේ ජීවිතේ යොමු කරගන්න නේද? ඒකට කායටත් හොඳයි, හිතටත් හොඳයි. තමන්ගේ ජීවිතේ සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ අරගෙන ගිය කාලසටහනක් තියෙනවා. දැන් අපිට සමහර අය හම්බෙලා ඒගොල්ලෝ සතුටින් ඇවිල්ලා අපිට කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ මම භාවනා කරගන්න වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. මම ඒ වෙලාවට මොනවද තිබ්බත් මම ඒ වෙලාව කවදාවත් අතහරින්නේ නැහැ. මම ඒ වෙලාවට මගේ කාලසටහනේ කරගෙන යනවා. මම මෙපමණ කාලයක් මේ කරගෙන ආවා කියලා ඒගොල්ලෝ සතුටින් අවුරුදු 10ක් 15ක් ගියාට පස්සේ සතුටින් ඇවිල්ලා කියනවා. දැන් මම දන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තුනා උන්වහන්සේ කොහේ හිටියත් තමන්ගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේට භාවනා කරන්න වේලාවක් වෙන් කරගෙන. උන්වහන්සේ බස් එකේ හිටියත් වාහනයක හිටියත් ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ අර තමන් පුරුදු කරන භාවනාව පුරුදු කරනවා. ඒතකොට බලන්න ඒක තමන්ගේ ජීවිතයේ අංගයක් බවට උන්වහන්සේ පත් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒක වීරිය. ඒ වීරිය අපේ ජීවිතය තුළ තියෙනට ඕනේ නිවන් දකින්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි පස්වෙනි කාරණාව තමයි පුනචපර මේකේ බික්කු පඤ්ඤවා හෝති උද්‍යත්තගාමිනිය පඤ්ඤාය සමන්නාගත පරියාය නිබ්බේධිකා සම්මා දුක්ඛක් එක. එතකොට ඊළඟට තියෙනට ඕනේ මොකද්ද? ප්‍රඥාවන්ත භාවය. එතකොට මේ ප්‍රඥාවන්ත භාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ සමාජයේ තියෙන ගැටළු ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන ප්‍රඥාවන්ත භාවය නෙමෙයි. නිවන් දකින්න කෙනාට තියෙන ප්‍රඥාවන්ත භාවය තමයි මොකද්ද? උද්‍යත්තගාමිනිය. උදේ කියලා කියන්නේ හට ගන්නවා. අත්ය කියලා කියන්නේ නැති වෙනවා. හට ගැනීම සහ නැතිවීම පිළිබඳ උද්‍යත්තගාමිනික හට ගැනීමත් නැතිවීමත් උදේ වය පිළිබඳ දන්නවා. මුකේ හට ගැනීම නැතිවීම දකින්න. පංච උපාදානස්කන්ධේ හට ගැනීම නැති දකින්නා වූ නුවණට කියනවා උද්‍යත්තගාමිනිය ප්‍රඥාව. එතකොට විදර්ශනා පිළිබඳ ඥානයක් එහෙනම් ශ්‍රාවකයාට තියෙන්න ඕනේ නිවන් දකින්න නේද? එතකොට එහෙනම් මේ කෙලෙස් පුණී කරන්නේ මේ උද්‍යත්තගාමිනී පඤ්ඤාව කියන එකකින් තමයි. ඒක අරියායි නිබ්බේධිකා. අරියායි කියන්නේ ආර්ය. නිබ්බේධිකායි කියලා කියන්නේ නිබ්බිදාව ඇති කිරීම. නිබ්බිදාව ඇති කරනවා කියලා කියන්නේ මේ කෙලෙස් වලින් බැහැර වෙන්න අපි කෙලෙස් කෙරෙහි කලකිරවන නේද? කුසලයේ හිත පිහිටවනවා. කෙලෙස් වලින් අපේ හිතේ ඈත් සම්මා දුක්ඛක් එක. මනාකොට දුක කෙලවර කරනවා. එහෙනම් මේ මනාකොට එහෙනම් දුක කෙලවර කරන්නේ කොමකින්ද? මොන ප්‍රඥාවෙන්ද? උද්‍යත්තගාමිනී ප්‍රඥාව. ඒකට කියනවා විදර්ශනා නුවණ කියලා. විදර්ශනා නුවණින් තමයි මේ කෙලෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දුරු කරලා නැති කරලා දාන්නේ. එතකොට එහෙනම් මුහු පුරා නැති ජීවිතයක් මුහු පුරා යන්න නම් කරුණු කීයක් වුණේ? පහක්. පළවෙනි එක තමයි කල්යාණ මිත්‍රතාවය, සිල්වත්භාවය, ඊළඟට දස කතාව, ඊළඟට ආරද්ධ විරිය සහ විදර්ශනා දන්න නුවණ කියන මේ
පහ තමන්ගේ ජීවිතේට ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේගිය හරියටම කෙනෙක් කල්යාණ මිත්‍රයා හරියටම යාට කල්යාණ මිත්‍රයා කෙරෙහි නැඹුරු වෙලා ඉන්නවා. එයාට අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා මොකක්ද? කල්යාණ මිත්‍රයාට නැඹුරු වෙච්ච කෙනාට එහෙනම් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒ කල්යාණ මිත්‍රයා නැඹුරු වෙච්ච ඉන්න කෙනෙක් නම් යා අනිවාර්යයෙන්ම කවර කෙනෙක්? සිල්වත් කෙනෙක් වෙනවා. එයා කල්යාණ මිත්‍රයන් නැඹුරු වෙච්ච කෙනෙක් නම් සිල්වත් කෙනෙක් නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වෙන්නේ මොකේද? දෙතිස් කතා කර ඉන්න නෙමෙයි. එයා කැමති වෙන්නේ දස කතා. එයා කැමති වෙන්නේ දෙතිස් කතා කරන තැනකටවත් එන්නේ. එයා කැමති වෙන්නේ හැමදෙස්සෙම මොකක්ද? දස කතා. කල්යාණ මිත්‍රෙක් ඉන්නවා නම් එයා සිල්වත් නම් එහෙනම් එයා දස කතාව තියෙනවා නම් එයා කැමති වෙන්නේ මොකේද? මේක වීරිය කරලා කොහොම හරි මේ සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න. එහෙම වීරිය තියෙනවා නම් එයා කල්පනා කරන විතරම මේ විදර්ශනා ඥානෙ දිවිනු කරගන්නවා. එතකොට එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රයා මුල් කරගෙන තමයි මේ කරුණ ඔක්කොම එහෙනම් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ හරිනේ මොකද්ද? කල්යාණ මිත්‍රයා. ඊළඟට මේගියේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා මේගිය ඔන්න ඔය කරුණු පහ තුල පිහිටලා හොඳට මුහු පුරා ගිහිල්ලා තවදුරටත් මෙන්න මේ කරුණු ටික Taman තුල ඇති කරගන්න. තව කරුණු පහක් Taman තුල පුරුදු කරගන්න. පළවෙනි එක තමයි අසුභා භාවයේ තබ්බා රාගස. ඔය රාගය ඇති වෙන්නේ කුමක් හේතුවද? අපි සුබ වශයෙන් බලමු. එහෙනම් මේ රාගය අපේ හිතේ සමාධිය දියුණු කරන්න බාධාව මේ රාගය. අපි මොකද කරන්නේ? අසුභය පුරුදු කරනවා. මේ ගිය අසුභය පුරුදු කරන්න අසුභ භාවනා කරන්න රාගය ප්‍රහාණය කරන්න. මෙත්තා භාවිතබ්බ ව්‍යාපාදස්සප. මේ ගැටීම කියන එක තියෙනවා නේද? ව්‍යාපාද විතක්ක තියෙනවා නේද? මේ ව්‍යාපාද විතක්ක නැති කරගන්න මොකද කරන්නේ? මෛත්‍රිය දියුණු කරගන්න. ඊළඟට කියනවා ආනාපාන සති භාවිතබ්බ විතක්ක පච්චේදාය. මේ අපේ හිතේ මේ වේගින් විතර්ක යනවානේ නේද? විතර්ක දුවදුවා යනවානේ. මේ විතර්ක සංසිද්ධවන්න ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද? හොඳම භාවනාව මොකක්ද? විතර්ක සංසිඳ ආනාපාන සතිය මේ විතර්ක බොහෝම ඉක්මනින් සංසිඳවලා දානවා. ඒ නිසා ආනාපාන සතියත් පුරුදු කරන්න. අනිච්ච සංඥා භාවයේ තබ්බා අස්මිමාන සමුග්ගාත. මොකද්ද ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ අස්මිමානේ මේ මාන්නය කියන එක දුරු කරලා නේ අපි තුල මේ මම මගේ කියන මේ මාන්නේ දුරු කළා දාන්න මොකද කියන්නේ? අනිත්‍ය සංඥාව පුරුදු කරනවා. අනිත්‍ය වශයෙන් මේ ලෝකයේ දකින්න පුරුදු වෙනවා. අනිත්‍ය සංඥෝ මේ ගියේ අනත්ත් සංඥා සංකේතකම්. මේ අනිත්‍ය සංඥා පුරුදු කරගෙනකොට පිහිටනවා මොකද්ද? අනත්ත් සංඥා. අනත්ත් සංඥා කියලා කියන්නේ මේ ආත්මයක් මේ ලෝකේ අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මම මගේ කියලා ගන්න දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. ආත්මික අයිති දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ කියන සංඥාව උපදින්න කොහොමද වෙන්නේ? අනිත්‍ය සංඥාව පිළිගන්න. අනත්ත් සංඥේ අස්මිමාන සමුග්ගාතය පාපුණ. ඒ අනත්ත් සංඥාව හරියට පුරුදු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? කෙලෙස් සම්පූර්ණයෙන් ගැලවෙ ගිහිල්ලා මම මගේ කියන මේ මාන්නේ දෘෂ්ටිය මේ මම මගේ කියන මේ වැරදි හැඟීම සංඥාව දුර වෙලා මම මගේ කියන එක දුර වෙලා ගිහිල්ලා එයා අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරගන්න පුරුදු වෙනවා. එතකොට එහෙනම් අසුභේ භාවිතා කරන්න කිව්වා, මෛත්‍රිය භාවිතා කරන්න කිව්වා, ආනාපාන සතිය භාවිතා කරන්න කිව්වා, අනිත්‍ය සංඥා භාවිතා කරන්න කිව්වා, අනත්ත් සංඥා භාවිතා කරන්න කිව්වා. එතකොට මේ පහත් භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ කරුණු 10 Taman තුළ ඇති කරගත්තොත් යම්කිසි කෙනෙක් යාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා දවසක ස්වාධීන ගමනක් තුළින් ඉදිරි ගමනක් ගමන් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද දිනේ මේ ධර්ම දේශනාවෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි කවදාවත් මාන්නයක් ඇති කරගන්න හොඳ නෑ අපේ ජීවිතය තුළ මුහුපුරා නොගොස් නේද? අපි මේ මුහුපුරා නොගොස් අපේ ජීවිතය අපි හිතන්න හොඳ නෑ අපි ගොඩක් දේවල් දන්නවා. ඉතින් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙම හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ දුන්න උපදේශ ටික මේ. ඉතින් ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍රයා මග නොගෙන නිහතමානී ජීවිතේ Tamante මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්න අද දින මේ ඉගෙනගත් මේ ධර්මයේ ඒවා කියලා සාදු කියලා. ඉතින් අද දින මේ ධර්ම දේශනාව මේ වශයෙන් රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි
අනුමෝදන් කරමු. අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සියලුම දේවතාවුන් වහන්සේලාට ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කරන සියලුම දේවතාවුන් වහන්සේලාට විහාරස්ථානට අධිගෘහිත යම්තාක් දේවතා පිරිසක් දෙවියන්ට ඔබ ආරක්ෂා කරන ඉෂ්ඨකාමී දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විරෝධී විරූපාක්ෂ වෛසුන් රත්‍රාශ්‍රය සතරවන් දෙවිවරු වරක් පංක සියලු දේවතා මණ්ඩල එකසේ මේ පින් අනුමෝදන් වී දෙවියෝ දිව්‍ය ආශිර්වාදයෙන් බලයෙන් සැපින් වැඩිත්වා දෙවියෝද උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා කියනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ඒ වගේම රැස් කර ගන්නා ලද සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් විශේෂයෙන් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. මීට වසර 6කට පමණ පෙර මිය පරලෝකයේ එඩ්වින් පතිරණ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වරුණි පතිරණ කියන ඒ අය මිය පරලෝකයේ ඉන්නේ. දෙමාපියන් දෙමාපියන් මේ පල්ලගෙන හොඳයි. විශේෂයෙන් පින් අනුමෝදන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට වසර 6කට පමණ පෙර මිය පරලෝකයේ එඩ්වින් පතිරණ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් ඒ වගේම ඒ වර්ණි පතිරණ අනුමා පියදාස උදේශා භාග්‍ය ගමගී යන අයගේ මේ මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් සිහිපත් කරගන්න මේ මිය පරලෝකීය ඥාති වසර 6කට පමණ පෙර මිය පරලෝකයේ එඩ්වින් පතිරණ පියාණන් ඒ වගේම ඒ වර්ණි පතිරණ අනුමා පියදාස උදේශ භාග්‍ය යන පිරිස නමින් මිය පරලෝකයේ යම්තාක් ඥාති පිරිසක් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? ඒ ඥාතීන් දෙකසේ මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. මේ ධර්ම දේශනාව මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වී එම ඥාතීන්ද සපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා වහවහ සසර දුකින් අත් මිදේවා කියලා සාදු කියලා කියනවා. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු හොන්තු ඥාතයෝ. සීලී පතිරණ මෑණියන්ටත් මේ කරමු. අසුවන උපදේශවල මේ මොදල්මි තුනුරුණි අනන්ත ආශිර්වාදේ දිව්‍යයන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ ආරක්ෂාව සැලසේවා. සීලාදී ගුණයන් දිනු කරගන්න සීල ආරක්ෂාව රැකවරණ සැලසේවා. නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා සාදු කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. ඒ අසුවන පන්දිසම ඒ තුන්වත් මෑණියන්ට. ඒ වගේම අදින ධර්ම දේශනාව සඳහා සහභාගී වන මේ වජිර මහත්මයාගේ පවුලේ සියලු දෙනාට අදින නොඑක සහ සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාට ඒ වගේම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාට එකසේ මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වී සියලු දෙනාගේ කායික මානසික සුවපත් භාවය නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන සේවා කරන කියන දැකී ආරක්ෂා කටයුතු ආදී සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. කුඩා දරුවන් කරන අධ්‍යාපන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. සියලු දෙනාට සීලාදී ගුණ ධර්මයන් තව තවත් දියුණු කොටගෙන උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසත් එකසේ මේ පින් උපකාරයක් වේවා කියලා සාදු කියලා කියනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩා විඳින සියලු ලෝක සත්‍යයන්ට එකසේ මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාට තුනුරුණි අනන්ත ආශිර්වාද සැලසේවා. දිව්‍යයන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ ආරක්ෂා සැලසී නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන වහවහ සැලසේවා. සියලු දෙනාට මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් වහවහාම අත්මිදීම සඳහා තුනුරුණි ආශිර්වාදය දිව්‍යයන්ගේ ආශිර්වාදය එකසේ සැලසේවා කියලා ලෝ සත්‍යයන්ට අපි සාදු කියලා ආශිර්වාද කරමු. ඉතින් මේ සියලු දෙනාටත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන වාග්පලී දිව්‍යයන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ ආරක්ෂා නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන
दीर्घायुष्य सेवा के आशीर्वाद को शिव दिन हम वंदना करते अभिवादन सुनिश्चय नित्यं लब्धापचारिणो तत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति वचे ततो निपान संपत्ति नाति समुच्यतु सुपत्ति व सुपत्ति सिद्धिनाथ